Hello students, good afternoon to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, from yesterday we have started with the unit number 3, that is EPS, earning per share, in which the number of topic that we discussed were first introduction, then what is the meaning of earning per share as per traditional concept, right? Traditional concept પ્રમાણે તમે EPS કઈ રીતે calculate કરો છો, right? This is the formula to calculate the EPS according to the traditional concept, right? Then after we have seen the earning per share as per Indian accounting standard number 20. According to Indian accounting standard number 20, EPS are of two types, right? First basic EPS and second diluted EPS. First we started with the basic EPS. According to AS 20, basic EPS formula is divisible profit divided by weighted average number of equity shares. હવે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરવું એનો ફોર્મેટ છે એ મેં તમને ઓલરેડી અહીંયા આપેલ છે, રાઈટ? હિયર યુ હેવ સીન ધીસ ફોર્મેટ, રાઈટ? એન્ડ ડિનોમિનેટરમાં જે તમે આ મૂકો છો વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ, એ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી એ હરેક ક્વેશ્ચનમાં કેવી હશે? અલગ અલગ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સિચ્યુએશન ઓફ ધ કંપની, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ we started with the ways of calculating the weighted average number of equity shares for basic EPS. Basic EPS calculate કરવા માટે weighted average number of shares એ કઈ રીતે find out કરવા અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં એ આપણે જોવાનું છે. So there are basically 5 methods, or we can say 5 situations કે એમાં તમે weighted average number of shares કઈ રીતે find out કરશો, right? First, when share is partly paid up. સેકન્ડ, થર્ડ. સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ 3 જે મેથડ છે એના સમ્સ તમને જનરલી પૂછતા નથી, બટ આપણે એના એક એક એક્ઝામ્પલ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. અહીંયા મેં એક્સપ્લેન કરેલ છે. ફોર્થ અને ફિફ્થ આ બંને મેથડના છે સમ્સ છે તમને પૂછાઈ શકે, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ is when share is partly paid up. આજથી આપણે ફર્સ્ટ મેથડ છે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ when the share is partly paid up, right? Read the paragraph. When in the capital structure of a company there are fully paid and partly paid up shares, then while deciding the number of shares, partly paid up shares will be given the weightage in the ratio of fully paid up shares, right? જ્યારે કોઈ કંપની છે એમના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં બંને ટાઈપના શેર્સ હોય, ફૂલી પેડ અપ પણ છે અને પાર્ટલી પેડ અપ પણ છે. એટ ધેટ ટાઈમ for deciding the weighted average number of shares, such partly paid up shares will be given the full weightage. એમને તમારે પૂરેપૂરું weightage છે એ આપવાનું રહે, જેને લીધે તમારા ટોટલ નંબર ઓફ શેર્સમાં એ શું થશે? ચેન્જ, રાઈટ? કઈ રીતે? લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હિયર વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન. સ્ટુડન્ટ્સ તમારે બુકમાં લખવાનું છે શું? યસ્ટરડે તમે અહીં સુધી આ હેડિંગ છે, આ લિસ્ટ છે એ લખેલું હતું, રાઈટ? આ જે ફર્સ્ટ હેડિંગ આપવાનું છે બુકમાં, ફર્સ્ટ મેથડ when the share is partly paid up, રાઈટ? અને આ એક્ઝામ્પલ છે એ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું છે, રાઈટ? Read the paragraph. Share capital of a company is made up of 1 lakh equity shares of rupees 100 each. 60,000 shares are fully paid up and 40,000 shares are partly paid at rupees 60 per share. In this situation, calculate the weighted average number of equity shares, right? Company na total shares છે 1 lakh, each of rupees 100. જેમાંથી 60,000 shares છે એ fully paid up છે, જ્યારે remaining 40,000 shares એ partly paid up છે, and paid up amount is 60 rupees, right? આ સિચ્યુએશન છે ત્યારે તમે weighted average number of shares કઈ રીતે find out કરશો? See the answer. First, 60,000 shares તો ટોટલમાંથી કેવા છે સ્ટુડન્ટ્સ? fully paid up, એટલે એ તો નંબર ઓફ શેર્સ એટલા જ રહેશે. આ સમજાય છે, રાઈટ? 60,000 shares છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. Why? Because these are the fully paid up. તો એ નંબરમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. હા, રિમેનિંગ 40,000 shares છે એ પાર્ટલી પેડ અપ છે. So you need to make one calculation in the bracket. Write down 40,000 shares multiply paid up price is 60
divided by face value is 100. તમને face value કેટલી આપે છે ક્વેશ્ચનમાં 100 રૂપીસ, રાઈટ? એ 100 રૂપીસ થી તમારે એમને શું કરવાના છે? ડિવાઈડ. સો નંબર ઓફ શેર્સ વિલ બી રિડ્યુસ્ડ. તમારા નંબર ઓફ શેર્સ હવે શું થશે? આ રિડ્યુસ. 40,000 માંથી 24,000. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો નાવ યોર વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ આર 84,000. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. 60,000 ફૂલી પેડ અપ છે એટલે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ. 40,000 જે પાર્ટલી પેડ અપ છે એમના માટે તમે આ કેલ્ક્યુલેશન શેર કરો છો અને એમના નંબર ઓફ શેર્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ વિલ એડ ધીસ બોથ ટાઈપ ઓફ શેર્સ, રાઈટ? સો when the share is partly paid up, in that case the weighted average number of shares are found out as over here, right? તમારે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના રહેશે. હવે આમાં જ એક એક્સટેન્ડેડ પોઈન્ટ આપેલ છે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. સપોઝ ઇન above example it is said that the accounting year of the company is 1/4/2018 to 31st March 2019. સપોઝ આ ક્વેશ્ચનમાં સ્ટુડન્ટ્સ ટાઈમ ફેક્ટર છે એડ કરે. ટાઈમ ફેક્ટર મીન્સ કંપનીનું અકાઉન્ટિંગ યર શું છે? 1st April to 31st March, right? And balance of share capital on 1/4/2018 is 60,000 fully paid up shares, right? જ્યારે યર સ્ટાર્ટ થાય છે, right? In the starting of the year કંપનીના શેર્સ કેટલા છે? તો કે 60,000 છે અને fully paid up છે. And on 31st December 2018 વર્ષમાં વચ્ચે 40,000 partly paid up equity shares are issued at the price of rupees 60, right? Per share. Then find out or then the calculation is as under, right? અહીંયા તમને એક ટાઈમ ફેક્ટર એડ કરી દીધું કે અકાઉન્ટિંગ યર આપી દીધું. ઓપનિંગ બેલેન્સ સ્ટાર્ટિંગમાં યર સ્ટાર્ટિંગમાં નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા હતા? ફૂલી પેડ અપ 60,000. એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર ઇન મિડલ ઓફ ધ યર તમે વધારાના શેર્સ ઇશ્યુ કરો તો 40,000 જે પાર્ટલી પેડ અપ છે. તો અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? હિયર યુ કેન સી આન્સર. સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ યર છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે 60,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુ કરેલ છે જે બધા કેવા છે? ફૂલી પેડ અપ. તો એ નંબર ઓફ શેર્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે 60,000. નેક્સ્ટ 40,000 ઇક્વિટી શેર્સ એ પાર્ટલી પેડ અપ છે. બટ પાર્ટલી પેડ અપ છે એ તમે ઇશ્યુ ક્યારે કરેલા છે? ઓન 31st ડિસેમ્બર. તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય? 31st માર્ચ. નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા? જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ. 3 મંથ્સ. તો તમારે એ રીતે વેઇટેજ આપવાનું રહેશે. 40,000 શેર્સ મલ્ટીપ્લાય 60 રૂપીસ પેડ અપ પ્રાઇસ ડિવાઈડ બાય 100 રૂપીસ ફેસ વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય 3 months upon total 12. So now the number of shares will come 6,000. In that case, weighted average number of equity shares are 60 plus 6. So total 66,000. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? સમ એ જ છે પણ અહીંયા તમને ડેટ્સ છે એડ કરી દીધી છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. એટલે ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપવાનું કે જ્યારે તમને ડેટ્સ આપેલી હોય અને શેર્સ ફૂલી પેડ અપ તમે ગમે ત્યારે ઇશ્યુ કરો, ડ્યુરિંગ ધ યર કરો કે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ યર આપે કે ગમે ત્યારે આપે, પણ જે ફૂલી પેડ અપ છે તો એમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. બટ જો પાર્ટલી પેડ અપ છે અને તમને એ સ્પેસિફિક ડેટ આપેલ છે તો તમારે અહીંયા ટાઈમ ફેક્ટર છે એડ કરવાનું રહેશે. ક્લિયર વિથ ધીસ? ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ મેથડ when the shares are partly paid up. Second method is when capital structure includes equity shares of different face value. જ્યારે કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં ઇક્વિટી શેર્સ એ અલગ અલગ ફેસ વેલ્યુથી આપેલ હોય. કઈ રીતે? So it may happens na કે when company started, the company issued the shares at the face value of rupees 100. પછી after 1 year, again the company issues the equity shares at the price of rupees 10. After 1 or 2 year, again the company issued the shares at the face value of rupees 50. તો એવું બની શકે કે ઇક્વિટી શેર્સની ફેસ વેલ્યુ કેવી છે? અલગ અલગ. તો કંપની અલગ અલગ ફેસ વેલ્યુના શેર્સ છે એ ઇશ્યુ કરેલ છે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. When the share capital of any company includes the equity shares of different
face value, then it is important to convert shares into one similar face value. ત્યારે તમારે પહેલું કામ શું કરવાનું છે તો કે જે અલગ અલગ ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર્સ છે એમને તમારે એક સિંગલ ફેસ વેલ્યુ એટલે કે એક સિમિલર એક જ ફેસ વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. This conversion will change the number of equity shares. And after conversion, તમારા number of equity shares શું થઈ જાય? Change. Right? First, for example, Dev Company's share capital consists of following equity shares. One company is there કે જેમની share capital કેવી છે તો કે first એમણે ઇશ્યુ કરેલ છે 1 lakh equity shares of ₹10 each. Then 50,000 equity shares of ₹100 each. And then 10,000 equity shares of ₹5 each. Here you can see issue equity shares જ કરે છે every time, but હરેક સમયે equity share ની face value કેવી છે different. First time 10 rupees, then 100, and over here 5 rupees. As per AS20, find out weighted average number of equity shares. In this case, how will we find out the weighted average number of shares? Right? See the answer. કંપનીએ કોઈ એક બેઝિક ફેસ વેલ્યુ છે એ નક્કી કરવાની રહેશે કે કંપની છે એમના શેર્સ છે એ કઈ ફેસ વેલ્યુથી રાખવા માંગે છે 10 rupees or 100 rupees or 5 rupees. Right? Suppose if the basic face value is ₹10 per share. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે કે કંપની છે એમની બેઝિક ફેસ વેલ્યુ નક્કી કરે છે 10 rupees, તો પછી એમને કંપનીએ બધા જ શેર્સ 10 rupees ફેસ વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરવાના રહીએ. કઈ રીતે? ઓકે, ક્વેશ્ચનમાં જોતા જાઓ. ફર્સ્ટ છે ઇક્વિટી 1 lakh equity shares of ₹10 each. તો આ તો 10 રૂપીસના જ શેર છે એટલે એના નંબર ઓફ શેર્સમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. ફર્સ્ટ 1 lakh shares of ₹10 each, તો એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. નેક્સ્ટ કંપનીએ ઇશ્યુ કરેલ છે 50,000 equity shares of ₹100 each. Right? Okay, write down second point. 50,000 shares of ₹100 each. તમે બેઝિક ફેસ વેલ્યુ કઈ નક્કી કરેલ છે 10 rupees. તો તમારે 100 રૂપીસનો જે શેર છે એને 10 રૂપીસના શેરમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. કઈ રીતે કરશો? નીચે ઇન્ટુ બ્રેકેટ એક કેલ્ક્યુલેશન કરજો. 50,000 શેર્સ મલ્ટીપ્લાય જે ફેસ વેલ્યુના શેર હતા એમનાથી એને મલ્ટીપ્લાય કરો છો, મલ્ટીપ્લાય 100 ડિવાઈડ બાય તમારી જે બેઝ વેલ્યુ તમે નક્કી કરેલ છે એ 10 રૂપીસ, એનાથી તમે એને શું કરશો? ડિવાઈડ. So now the number of shares will come 5 lakh equity shares. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? નેક્સ્ટ નંબર 3, 10,000 shares of ₹5 each. એ જ ઇશ્યુ કરે છે ને કંપની. રાઈટ? ઓકે, કંપનીએ બેઝિક વેલ્યુ કઈ નક્કી કરેલ છે 10 રૂપીસ. રાઈટ? અહીંયા છે 5 રૂપીસનો શેર, તો કન્વર્ટ કઈ રીતે થાય? 10,000 shares મલ્ટીપ્લાય ઓલ ધ વેલ્યુ 5 રૂપીસ ડિવાઈડ બાય તમે કેટલી ફેસ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરો છો 10, સો ડિવાઈડ બાય 10. So now the number of shares will come 5,000. ચલો આ ક્લિયર થાય છે? So after adding these three all, total weighted average number of equity shares will come 6,05,000. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? જો તમને ક્વેશ્ચનમાં આ બેઝિક ફેસ વેલ્યુ કંપનીએ નક્કી કરીને ન આપેલી હોય તો અહીંયા જેટલી પણ ફેસ વેલ્યુ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ હરેકને એક એક વાર બેઝ વેલ્યુ તરીકે રાખી અને તમારે વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના, જે રીતે અહીંયા કરેલ છે. ફર્સ્ટ ઓપ્શન શું હતો કે સપોઝ કંપની એમની બેઝિક ફેસ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરે છે 10 રૂપીસ. હવે સેકન્ડ ઓપ્શન શું હોઈ શકે? ઇફ ધ બેઝ ફેસ વેલ્યુ ઇઝ ₹100 પર શેર. જો કંપની ડિસાઇડ કરે છે 100 રૂપીસ એમની બેઝિક ફેસ વેલ્યુ, રાઈટ, તો કન્વર્ઝન કઈ રીતે કરશે? ઓકે, ફર્સ્ટ ઓપ્શન શું હતો? 1 lakh equity shares of ₹10 each. Write down 1 lakh shares of ₹10 each. તમારી બેઝિક ફેસ વેલ્યુ છે 100, અહીંયા આ શેર છે 10 રૂપીસ, તો કન્વર્ઝન કરશો. રાઈટ? હાઉમાં કઈ રીતે? 1 lakh shares મલ્ટીપ્લાય ઓલ્ડ રેટ 10 divided by basic face value 100. So now number of shares will come 10,000. Second is given 50,000 equity shares of ₹100 each. Write down the second point. 50,000 shares of ₹100 each.
તો આ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, રાઈટ, બીકોઝ 100 રૂપીઝનો જ શેર છે, સો નંબર ઓફ શેર્સ વિલ રિમેન ધ સેમ, 50,000. And third, 10,000 equity shares of rupees 5 each. So write down the third point, 10,000 shares of rupees 5 each. અહીંયા 5 રૂપીઝ ફેસ વેલ્યુ છે, તમે બેઝ ફેસ વેલ્યુ કઈ ડિસાઇડ કરો છો? 100. સો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? 10,000 multiply 5 divide by 100. So now the number of shares will change to 500. Right? Now add this all. Total weighted average number of equity shares equal to 60,500. ચલો ક્લિયર થાય છે? અહીંયા મેં તમને બે જ ઓપ્શન દેખાડેલા છે, હજુ તમે થર્ડ ઓપ્શન પણ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. કઈ રીતે? ઇફ ધ કંપની ડિસાઇડ ધ બેઝ ફેસ વેલ્યુ ઓફ શેર ₹5 પર ઇચ. જો 5 રૂપીઝ નક્કી કરે તો કઈ રીતે કન્વર્ઝન થાય? ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે? સો ધીસ ઇઝ ધી સેકન્ડ મેથડ. કઈ છે? When the capital structure includes the equity shares of different face value. જ્યારે અલગ અલગ ફેસ વેલ્યુના શેર્સ કંપની ઇશ્યુ કરે ત્યારે વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા એ એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમને આપેલ છે. એટલે આ સેકન્ડ મેથડ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નાઉ ધ થર્ડ મેથડ ઇઝ when share split or reverse share split take place. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આ પોઈન્ટ અગાઉ ક્યાંક ડિસ્કસ કરેલ છે. શેર સ્પ્લિટ કરવા મીન્સ ડિવાઈડ કરવા. સો કેન આઈ સે શેર સ્પ્લિટ મીન્સ સબ ડિવિઝન. આપણે યુનિટ નંબર 2 અલ્ટરેશન ઓફ શેર કેપિટલમાં સબ ડિવિઝન કન્સેપ્ટ છે સ્ટડી કરેલ છે, રાઈટ? આ એ જ છે. શેર સ્પ્લિટ મીન્સ શેરને ડિવાઈડ કરો છો, વિચ ઇઝ કોલ્ડ સબ ડિવિઝન. ઓર રિવર્સ શેર સ્પ્લિટ, શેર સ્પ્લિટની રિવર્સ પ્રોસેસ કરો છો, દેટ મીન્સ કમ્બાઈન કરો છો શેર્સ, તો એને આપણે શું કહેતા? કોન્સોલિડેશન ઓફ શેર્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? શેર સ્પ્લિટ મીન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ રિવર્સ શેર સ્પ્લિટ મીન્સ consolidation. Read the paragraph. Many companies divide the face value of share into a smaller denomination, which is called subdivision, or write down share split. જો કંપની એમના શેર્સને સ્મોલર ફેસ વેલ્યુમાં ડિવાઈડ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને શું કહેવાય? સબડિવિઝન ઓર શેર સ્પ્લિટ. ઇન ધીસ કેસ, હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ? આ સિચ્યુએશનમાં વેઇટેડ એવરેજ શેર્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ 1000 શેર્સ equity shares of ₹100 each divided into the shares of ₹10 each, then the number of equity shares will be, number of shares કેટલા છે? 1000. પ્રાઇસ શું છે? 100. કંપની એને ડિવાઈડ કરવાનું નક્કી કરે છે into the share of ₹10 સ્મોલર ડિવિઝનમાં, મીન્સ this is the share split. તો હવે નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા થશે? 1000 multiply old price ₹100 divided by new price ₹10. So now the number of equity shares will come 10,000. That means after subdivision, students, આપણે પહેલા પણ ડિસ્કશન કરેલ છે કે બિફોર સબડિવિઝન શેર્સ કેટલા હતા? 1000, બટ આફ્ટર સબડિવિઝન કેટલા થઈ ગયા? 10,000. હવે તમે વેરીફાઈ કરી શકો કે જ્યારે તમે શેર્સને સબ ડિવાઈડ કરો તો નંબર ઓફ શેર્સ વધે કે ઘટે? ઇટ વિલ increase, right? અહીંયા વધે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેકન્ડ કન્ડિશન. ઇન કેસ ઓફ કોન્સોલિડેશન, શેર્સને કમ્બાઈન કરો છો, ઓર વી કેન કોલ ઇટ રિવર્સ શેર સ્પ્લિટ ઓફ શેર્સ. ધ શેર્સ આર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ હાયર ડિનોમિનેશન ફેસ વેલ્યુ. ત્યારે તમે શેર્સની ફેસ વેલ્યુ શું કરો છો? વધારો છો, રાઈટ? યુ આર કન્વર્ટિંગ ધ શેર્સ ઇન્ટુ ધ હાયર ડિનોમિનેશન, રાઈટ? For example, if 10,000 equity shares of ₹10 each, number of shares કેટલા છે? 10,000, per share face value 10, are converted into the equity shares of ₹50 each, the number of equity shares will be, okay. અહીંયા તમે જોવો છો સ્ટુડન્ટ્સ,
10 રૂપીઝનો જે શેર હતો એને તમે હાયર પ્રાઇઝમાં કન્વર્ટ કરો છો, હાયર ડિનોમિનેશનમાં કન્વર્ટ કરો છો 50 રૂપીઝમાં, તેને શું કહેવાય? કોન્સોલિડેશન. કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય? 10,000 shares multiply old price 10 divided by new price 50. So now the number of shares will come 2,000. So verify કરી શકશો. Before consolidation shares કેવા હોય? વધારે. After consolidation combine કરી નાખો shares એટલે number of shares કેવા થઈ જાય? Reduce. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે? આ સમજાય છે students? Right? So this is the third method when share split or reverse share split take place. આ ત્રણેય મેથડ વિથ એક્ઝામ્પલ તમારે તમારી બુકમાં એ લખવાની છે. રાઈટ? ચલો એ સુધી ક્લિયર? નાઉ the fourth method is buyback of equity shares. રાઈટ? ચલો અહીંયા તમારી પાસે લિસ્ટ અવેલેબલ હતું. રાઈટ? ફર્સ્ટ 3 મેથડ્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધી. નાઉ the fourth one is buyback of shares. Right? Pay attention. Buyback of equity shares. As per the amendments made in the Companies Act, now Indian companies are allowed to buy back its own shares. Students, our discussion પણ પહેલા કરેલ છે in the chapter of buyback of shares. Right? Nowadays, the Companies Act in India allows the Indian companies to buy back its own shares. પોતાના જ શેર્સ ફરી પાછા પરચેસ કરવાની પરમિશન હવે કંપનીઝ એક્ટ છે એ આપે છે. For this, company needs to fulfill all the provisions of the act. Quite natural છે કે to buy back the shares, company needs to follow all the guidelines and provisions of the act. First point, naturally, due to buyback of shares, the number of shares of company will reduce. Okay, students, બાયબેક પ્રોસિજર કર્યા પછી તમારા નંબર ઓફ શેર્સ છે એમાં વધારો થાય કે ઘટાડો? ટેલ મી. રાઈટ? તમારી પાસે એટલે કે કંપનીએ 1 લાખ ઇક્વિટી શેર્સ માર્કેટમાં ઇશ્યુ કરેલા છે. એકાદ વર્ષ પછી એમાંથી 20,000 શેર્સ છે એ બાયબેક કરે છે એટલે કે ફરી પાછા પરચેઝ કરી લે છે. તો હવે માર્કેટમાં ઇશ્યુડ કેપિટલ નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા રહેશે? 80,000 રહેશે. 1 લાખ હતા એમાંથી 20,000 તો ફરી પાછા લઈ લીધા, પરચેસ કરી લીધા. That means now the number of shares will come 80,000. તો after buyback procedure તમારા number of shares શું થશે? Reduce. Right? Second point, under this situation, while calculating the weighted average number of equity shares, time factor is given importance. જ્યારે બાયબેક કરો છો શેર્સ અને એ ટાઈમે જો તમારે વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે તો તમારે ટાઈમ ફેક્ટરને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે. આ યાદ રાખજો. રાઈટ? ટાઈમ ફેક્ટર મીન્સ બાયબેક ક્યારે કરો છો, આફ્ટર બાયબેક નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા છે અને બાયબેકનો જે ટાઈમ છે, મંથ છે, યર છે, એ બધું તમારે કન્સિડર કરવાનું થશે. After the buyback process, the weighted average number of equity shares are calculated. Buyback process થયા પછી weighted average number of shares છે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે. Okay, now students, fourth method ની થિયરી મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધી, બટ હવે આપણે તમારી ટેક્સ્ટ બુકની એક્સરસાઇઝમાંથી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ એ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, જેમાં પહેલેથી બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે જોતા જશું. રાઈટ? ઓકે, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તમારી બ્લુ કવર પેજ જે બુક છે એમાંથી. રાઈટ? જેમની પાસે ગ્રીન કવર પેજ બુક છે, અગેન આઈ રિપીટ, જેમની પાસે ગ્રીન કવર પેજ બુક છે એમને બ્લુ બુકમાંથી આ સમ્સ છે એમની ઝેરોક્સ છે એ કરાવવાની રહેશે. 8 to 10 પેજીસ છે સ્ટુડન્ટ્સ. હું તમને પેજ નંબરને એક ગ્રુપમાં મેસેજમાં આપી દઈશ. અકોર્ડિંગલી તમારે એમની ઝેરોક્સ છે એ કરાવવાની રહેશે. અત્યારે કદાચ તમે કોઈની પાસે બુક નથી લઈ શકતા અને ઝેરોક્સ નથી કરાવી શકતા તો એ 10 પેજીસની ફોટોકોપી એટલે કે ફોટોસ છે, પિક્ચર્સ છે એ મગાવી લેજો. રાઈટ? Okay, now from today we are starting with the practical examples. Right? Question number 1 given on page number 92 in your blue cover page textbook. Right? Page number 92 પર આપેલ છે.
રાઈટ. સો તમારી બુક છે બ્લુ બુક એ આખા 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલ છે. ઈપીએસ છે એ તમારા સેકન્ડ પાર્ટમાં છે, એટલે સેકન્ડ પાર્ટના પેજ નંબર 92 માં જોજો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. સેકન્ડ પાર્ટના પેજ નંબર 92 પર ક્વેશ્ચન નંબર 1, રાઈટ. રીડ ધ ક્વેશ્ચન. Capital structure of Vijay Limited as on 31st March 2018 is as under. One company is there કે જેમના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરની યર એન્ડિંગ ડિટેલ તમને પ્રોવાઈડ કરેલ છે. ફર્સ્ટ, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 1,40,000 shares each of ₹10. Number of shares 1,40,000 and per share price 10 rupees. Second, 10% non-cumulative preference shares 40,000 shares of ₹10 each. કંપનીએ 10% non-cumulative preference shares ઇસ્યુ કરેલા છે. નંબર ઓફ શેર્સ 40,000 and per share price 10 rupees. Third, 10% cumulative preference shares 40,000 shares of ₹10 each. કંપની 10% cumulative સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર સમજો. સેકન્ડ પોઈન્ટમાં નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે, જેને થર્ડ શું છે ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ, એટલે બંને કેવા છે અલગ છે. 40,000 શેર્સ છે એન્ડ પર શેર પ્રાઇસ 10 રૂપીસ. ફોર્થ પોઈન્ટ, પ્રોફિટ બિફોર પેમેન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ઇઝ ₹3 lakh. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોફિટ બિફોર પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ, તો આ ટાઈમે તમને તમારા ડિવિઝિબલ પ્રોફિટનું ફોર્મેટ એ યાદ હોવું જોઈએ, રાઈટ. Directors have decided to pay 8% dividend on non-cumulative preference shares. Find out the amount of numerator. Numerator means અંશ. અંશ એટલે તમે જે EPS ની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો છો એમાં અંશમાં એટલે કે ન્યુમરેટરમાં ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ લખો છો, તો તમારે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. Read the question. Find out the amount of numerator, that is amount of equity shareholders profit. એટલે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના પ્રોફિટ કેટલો છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. કઈ રીતે? પે અટેન્શન હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book. Question 1, page number 92. Write down the title, Calculation of Divisible Profit. Students, if you remember, I have given you the format of divisible profit. ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવો આ ફોર્મેટ છે તમને આપેલ હતું, રાઈટ. ફર્સ્ટ શું છે? પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ, જેમાંથી પહેલા માઇનસ શું કરશું? ઇન્ટરેસ્ટ. સો યુ વિલ ગેટ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. નાઉ માઇનસ ટેક્સ કરો છો, સો નાવ યુ વિલ ગેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ માઇનસ ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર્સ. તમને ક્વેશ્ચનમાં જે પ્રોફિટ આપે છે, ફોર્થ પોઈન્ટ રીડ કરો ફરીથી. પ્રોફિટ બિફોર પેમેન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ, તો અહીંયા જે તમે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ આપો છો એ પહેલાનો તમને પ્રોફિટ આપે છે, તો એ પહેલાનો પ્રોફિટ કયો થશે? પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. તમને પ્રેફરન્સ શેર્સના ડિવિડન્ડ પહેલાનો પ્રોફિટ છે આપેલ છે, સો એ કયો હોય? પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે, ધીસ વન, રાઈટ. હવે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે? ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ. તો માઇનસ શું કરવાનું થાય? ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર્સ, રાઈટ. પે અટેન્શન હિયર. રાઇટ ડાઉન પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 3 લાખ રૂપીસ માઇનસ ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર્સ. પ્રેફરન્સ શેર્સ આર ઓફ 2 ટાઈપ. પ્રેફરન્સ શેર્સ 2 ટાઈપના છે, રાઈટ. એક છે ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ અને એક છે નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ. નાઉ સેકન્ડ પોઈન્ટ, એમાં ક્યાંય પ્રેફરન્સ શેર્સ છે? નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ, જેનો રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? સેકન્ડ પોઈન્ટમાં આપેલ છે 10% રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ. પણ જ્યારે તમે ફોર્થ પોઈન્ટ રીડ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર્થ પોઈન્ટમાં સેકન્ડ લાઈન શું કહે છે? કે ડિરેક્ટર્સ હેવ ડિસાઇડેડ ટુ પે 8% ડિવિડન્ડ ઓન નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ. એટલે કે આ વર્ષે કંપનીએ ચેન્જ કરેલું છે કે 10% નહીં, 8% ડિવિડન્ડ એ આપવાનું છે ઓન નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ, રાઈટ. તો અહીંયા તમે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? રાઇટ ડાઉન નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ. ઓકે,
આ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે કે નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ પર ડિવિડન્ડ કેટલું. તો કે નન ક્યુમ્યુલેટિવ શેર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા છે 40,000 શેર્સ. સેકન્ડ પોઈન્ટ જો નન ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા છે 40,000 પર શેર પ્રાઇસ 10 રૂપીસ એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ શેર્સ કેટલા થાય 40,000 ઇન્ટુ 10 સો 4 લાખ રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય ડિરેક્ટર્સ કેટલું ડિવિડન્ડ આપવાના છે 8%. સો ઇટ વિલ કમ 32,000 રૂપીસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. હજુ એક ટાઈપના પ્રેફરન્સ શેર્સ કંપનીએ ઇશ્યુ કરેલ છે. પોઈન્ટ નંબર 3 રીડ કરો. 10% cumulative preference shares, right? So now it's turn of cumulative preference shares, right? Cumulative preference shares પર ડિવિડન્ડ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો? પે અટેન્શન. ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ છે 40,000 અને પર શેર પ્રાઇસ છે 10 રૂપીસ. સો ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ શેર 4 લાખ મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ એમાં કોઈ ચેન્જ છે નહીં તો એ તો તમે એઝ ઇટ ઇઝ રાખજો 10%. સો ડિવિડન્ડ વિલ કમ 40,000 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ બંને ટાઈપના પ્રેફરન્સ શેર્સનું ડિવિડન્ડ તમારે માઇનસ કરવાનું છે 32,000 પ્લસ 40,000. સો ટોટલ ડિવિડન્ડ વિલ કમ 72,000 રૂપીસ. તમારે અહીંયા ડિવિડન્ડ ઓન પ્રેફરન્સ શેર્સ જ માઇનસ કરવાનું છે, રાઈટ? સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ divisible profit, right? So the divisible profit will come 3 lakhs minus 72,000, so 2,20,000 rupees. ચલો એ સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે બધાને, રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ આ શોર્ટ સમ છે કે જેમાં તમારે ખાલી ન્યુમરેટર એટલે કે ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમારો આ સમ complete. So here with this we are ending up our this session. By tomorrow get the photocopy of this exercise sums from the blue book, right? So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.